اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأمره محترما دعانا إليه بإذنك وقد هدانا لبيك يا من لنا وهدانا صلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله النعطى في كتب بين آية بيانا صلى الله عليه وسلم النبي لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وسلم تؤمنون وتنصرون وتصلحون أعمالنا صلى الله عليه وسلم أقوامه بالمصطفى العظيم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وسلم الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ونشفع أنا قبل أخوانا صلى الله عليه وعلى دافع وسلم وقل يسمع لقلبك نجم وأخلق بانا صلى الله عليه فأوحى بالله جل بيده ولا أول آتيانا الجنانا صلى الله عليه وأفضل الخلق على الله آدم فلقد أحبك الله منه حنانا صلى الله عليه سوف يعطيك وترضى جل من مؤت تقاصر عن عطاه يهانا صلى الله عليه ذلك رزق وفي محمد كلمة جهاد من قلوب الغانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه جناننا عرض المراد الرحمن عن إذن من مشاء قد كان عملت به الأم أمينة بالتوى بمن لها على الإله ومكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب على القرآن صلى الله عليه كان يقول الله وجها وسر الإله بمنظور عيانا صلى الله عليه وابن هاشم كريم شهم بن عبد المناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيم شاءه قد اطلع عن بذلك الشانا وقد أرسل مصطفى حتى طرى في سلسلة رسول عدنانا صلى الله عليه كيف أعلم برسوله إذا كان للأب محوانا حينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يقول إخوانا وبها أحاط الرب من رب السماء الأذى والوهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما عملت به أن الموانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وسجلت الأنوار من كل جهات وقرب ميلاد الشفع حانا الله عليه بين فجر أبرد السحر الهدى بحر الحبيب ما
مكرما ومصانا
لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آمين يا محمد. ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيئ الأشجانا. يا والله قد أثنى عليهم وما يسمي القوم منا أو يكون ثنانا. لكن حبا بالسرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا. وإن امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد أن إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مقدره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أجب دعوانا. أنت لنا يضرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلحنا الأحوال واغفر ربنا لا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واصرفنا بنهج طه المصطفى ودل على قدم حبيب خطانا. أرنا بفضل منك طاعة أحمده ببهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من وثق من قالانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وقارب الأوصانا. والحاضرين والسعي في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فهجر سؤلنا واسمع بفضلك يسمع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واغفر للحاجة واحسن ختمنا إلى الممات واصلح قلوبنا. يا ربي وسعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصفا حفظنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, subhanallah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, subhanallah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, subhanallah. Allah kembali lagi kepada Allah, Allah kembali lagi kepada Allah, Allah kembali lagi kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tidak ada hukum, jangan dengan ayat Quran ya, dengan ayat Quran. Kadang-kadang bahasa Inggris. Ayatnya yang pegang kalau Indonesia tidak apa pegang. Dari kapal itu. Dari kapal ini. Kurang, pas, kurang lebih. Baik, kasih nak omong. Ini kamu bawa jadi tapi jangan uang ya. Lagi. Kurang.
Pas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassaddid lisani wasdi qalbi bi jahi nabihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di musalla al-muslim. Ya, di Tendung. Alhamdulillah mendapat izin dari pengurus musalla Pak Haji dan juga di sini Pak Mustafa, mudah-mudahan yang kedua dan ini berkah Allah SWT dan ini semua dijaga dari bala amin juga sekalian yang hadir. Mudah-mudahan hubungan kita berkah Allah yang dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan seiring salam junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan berikutnya hingga akhir zaman. Musola ini ada madrasahnya, anak-anak madrasah yang sebagian laki-laki yang bukan, ada juga yang perempuan. Ya, saya yang pegangnya, bantu guru yang lain. Nah di sini penutupan daripada majlis Idra'ul Arwah, kita membahas masalah puasa. Kita membahas masalah puasa asfar. Kalau kita sekarang pada bulan Sya'ban, saya ingatkan nanti di bulan Sya'ban diusahakan keluarganya untuk ikut adil. Para mereka nak menghidupkan daripada malam nisfu Sya'ban. Ya, bukan malam nisfu Sya'ban. Karena malam tersebut merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan antum sekalian bisa menghadiri daripada ajaran yang Sya'ban di malam tempat. Di tempat kalian, di rumah atau di masjid atau di mushola. Nah, lembaga yang ini dibagi, saya ingatkan, itu ada ayat Al-Qur'annya. Walaupun ini bukan Al-Qur'an, tapi ada ayat Al-Qur'an, tidak boleh dipegang ayatnya kalau tidak ada wudu. Atau yang perempuan yang lagi halangan tidak boleh pegang ayatnya, pegang artinya tidak apa-apa. Ya, kalau hadisnya boleh dipegang. Dan terus juga yang kedua, ini boleh kalian sebarkan untuk keluarga kalian, tapi jangan langsung masing-masing. Walaupun mentang-mentang ini Indonesia, langsung ya ini hukumnya. Belum ada pembahasannya nanti. Kalau belajar tanpa guru gila nanti, banyak sesatnya. Ya. Ini juga lembaga ini Allah Muhammad jangan ditaruh di bawah. Jangan taruh di bawah itu di kapal-kapali ya. Kalau ini ilmu, ini buletin daripada pondok saya Sunniyah Salafiyah Pasran Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Hussein Asbiaq. Semoga Allah panjangkan umur beliau, dijaga kesehatannya. Amin. Nah, kami ini cuma hanya menyebarkan untuk di Palembang Idin, ya, hanya menyebarkan cuma diterbitkan dari pondok Sunniyah Salafiyah. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas tadi. Jadi kalau kurang lebih makan waktu sejam. Ya, belum tanya masalah puasa. Apa yang orang puasa yang bukan tidak paham itu tidak sah, namanya. Ya, Allah mungkin paham. Cuma mengulang aja. Puasa dalam bahasa Arabnya soma. Katanya soma, bukan soma. Bukan soma, maksudnya sauna, bukan. Atau soima, kan ya. Tapi soma. Kata fi'il madi soma yasumu siyama. Soma itu fi'il madi, fi'il mudhari yasum. Makanya kalau orang puasa
nawaitu soma, saya niat berpuasa. Nah, puasa dalam segi bahasa itu lughatan, lughatun. Ya, bahasa Arab daripada bahasa lughat. Puasa dalam segi bahasa imsak, menahan apapun sudah. Kalau ada pena kalau tambahin. Menahan bukan makan minum saja, menahan ngobrol, menahan bermain bola, menahan jalan-jalan, menahan main sepeda, menahan istilahnya main yang tidak manfaat di gap, ataupun yang lainnya. Menahan itu. Seperti Siti Maryam radhiyallahu anha. Siti Maryam itu ibunda daripada Siti Maryam yang perempuan Nabi Isa alaihissalam, yang mana beliau dalam firman Allah sebutkan dalam firman Allah Taala, inni nadatu lirrahman falan ukallima yaumal insiya. Dia menazar, aku menazar, kata Siti Maryam, tidak galak ngobrol sama manusia pada hari ini. Nah, begitu juga kita menazarlah, kalau pergi majlis taklim jangan ngobrol. Kuat apa enggak? Saya menazar di majlis taklim nak ngobrol. Kalau melanggar bro, dosa. Puasa 3 hari betul. Jadi walhasil menahan, intinya dalam segi bahasa menahan. Kalau dalam segi syariat, hukum agama, yaitu menahan diri dari minal umuri, dari perkara-perkara mubtilatus shaum, daripada perkara yang membatalkan puasa. Daripada perkara yang membatalkan puasa mulai kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Fajar apa nih? Fajar sodik. Fajar itu ada 2. Ada fajar sodik, ada fajar kadib. Ilmu fikih itu dibahas. Ada fajar sodik, ada fajar kadib itu bohong, sodik itu benar. Kapan fajar kadib? Fajar kadib itu sebelum fajar sodik. Poin kurang 15 menit atau 20 menit. Dia cuma sekali waktu pancanya. Ini sekali waktu. Dari ujung sudah hilang lagi, gelap lagi. Kalau fajar sodik, dia walaupun keluar sedikit-sedikit akhirnya terang. Itu namanya fajar sodik. Jadi kalau bicara nama itu jangan kadib-kadib. Kadib itu bohong. Ini salaman terkadab, salaman terkadab kan? Bohong. Walhasil dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, tapi perlu diingat, jangan mentang-mentang di sini dikatakan mulai terbitnya matahari. Anggapnya itu terbitnya matahari itu masuknya waktu subuh. Waktu subuh jam berapa? Ingrid, sudah siang ke. Ayo. 453. Hah? 434 berapa? 450 ya. 450 kurang dikit, bukan 430. 430 itu kamu bangun dari Dubai, mesti tidur lagi. Ya, pengenci. Ya. Dan siangan subuh. Terus, nah, jangan mentang-mentang masuknya waktu subuh itu azan subuh masuk tak boleh lagi makan minum. Tapi diusahakan kadang-kadang karena diimsak dulu. Peringatan. Waktu imsak antara azan subuh itu kan lebih 5 menit atau 10 menit atau 7 menit. Jangan makan, jangan minum, jangan ngokok, jangan ngepet. Ya, gawe lanang lo bagi kumpul apa? Jadi yo, kalau habis kamu imam habis makan kumpul di TV. Nah, jadi alasan kenapa tidak boleh kita makan minum, ngokok, ngepet di waktu imsak? Ditakutkan itu sudah masuk waktu subuh. Kok bisa? Gini, kita ini ada pengurusannya masalah masuk waktu sholat dan keluar sholat. Aku bahas lebih lengkap, apa namanya? Pokoknya walhasil bagian Kementerian Agamanya. Bagian aku. Itu mereka tetapkan waktu lembaran ini bagi subuh 4.50 sampai. Kadang-kadang dia itu masuknya sudah 4.45.
445 mereka tak berani tetapkan secara langsung. Oh ini masuk langsung tetap tak berani. Kenapa? Ditakutkan belum masuk waktu sholat. Uang sholat tidak sah. Tanggung jawab belum masuk. Jadi diundurnya. Mundur sampai benar-benar masuk waktu dari masuk waktu sholat. Jadi kadang-kadang kita lihat kan dibagi ke lembar. Masuk maghrib 8.16, kadang 8.17, kadang 8.16. Lebih mundur-mundur. Padahal bedanya semenit-semenit, belum bisa begitu. Jadi walhasil di waktu imsak jangan makan mie dengan niat tertentu. Yang puasa wajib, ya puasa wajib. Yang puasa sunnah, ya puasa sunnah niatnya. Dalil daripada wajib puasa disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman deh yang panggil. Yang tak beriman tak usah puasa. Banyak tak? Banyak tak orang tak puasa? Banyak, tapi tidak iman. Di pinggir jalan tuh yang rokok, yang ngopi, makan nasi bungkus, kerang-kerangan. Itu bukan orang yang beriman. Tidak beriman. Cuma hanya muslim deh. Muslim KTP. Islam. Tapi belum beriman. Orang yang beriman puasa. Kecuali ada hal-hal yang dilarang. Sakit nanti akan dibahas. Nah, diwajibkan bagi kalian asyam, berpuasa. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian tujuannya untuk bertakwa. Saya tanya, orang yang puasa itu tujuannya nahan makan minum itu dan daripada hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa tujuannya sikap bertakwa. Bukan yang lain. Oh jadilah dari pagi sampai maghrib, dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari, nahan lapar dan minum puasa ini. Waktu maghrib isaknya nak main game, nak ngopi, nak ngopol, nak jalan, itu jadilah. Nah berarti belum bertakwa nih. Belum bertakwa. Kalau ada orang aja jadilah dari pagi sampai sore nahan puasa, makan minum. Aku masak jadwal aku kaget kawe-kawe. Kumpul dulu aku. Nah, ini belum dikatakan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak keluar dari lisan semacam tapi dia mengamalkan ibadah. Ibadah. Nah itu tujuan orang yang berpuasa. Itu masuk bulan Ramadan agar kita ini dicetak, yang mana kita cetak diri kita jadi orang yang bertakwa. Itu harus. Paham itu mana ayat bukan hanya menahan makan dan minum saja. Bukan hanya menahan makan dan minum. Sebelum turun nikmat ini dahulu diceritakan bahwasannya kalau orang-orang kaya terdahulu atau orang yang mampu boleh mereka itu tidak berpuasa. Oh, tapi baik keluarkan fidyah. Keluarkan apa? Berapa fidyahnya? 7,5 on, tapi jangan pas. Kalau bisa jadikan 8 on. Jadi kenapa? Resep itu tidak bisa dihitung, bisa mengatakan ada berapa on kena berapa sentinya apa, berapa kena timbangannya juga. Jadi lebih ke belum kamu nyentong nasi nyampak berapa biji. Jadi lebih ke begitu juga zakat fitrah. Nah 2,7 atau uangnya 2,8 genap kelar 3 kilo, genap kelar 3 kilo, 4 kilo dan tuli. Nah jadi walhasil uang yang miskin tak mampu untuk melakukan zakat fitrah, melakukan beras tadi, maka dia berpuasa. Jadi turunlah ayat ini dipukulkan uang kaya dan miskin tetap berpuasa. Nak dia tadi bisa melakukan fidyahnya, tidak bisa. Harus tetap puasa. Begitu juga puasanya orang terdahulu. Puasanya orang terdahulu itu setiap bulan. Daripada bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15 setiap bulan dikali ke 12 bulan kali 12 berarti 36 hari dia. 36 hari
Kalau kita hanya 29 atau 30. Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kita masuk pada bulan Sya'ban. Nabi SAW wafat pada tahun Muka bintang antis tahu kalau enggak kapan tinggal 12 Rabiul Awal. yang lain. Nabi SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Tulis tuh, tambahin 11 Hijriah. Ini kan ini belum disyaratkan menurut saya. Amin. 11 Hijriah. Nabi berarti kalau puasa dihitung nemui Ramadan cuma 9 kali. 9 kan? Semuanya 29 kalau kecuali sekali 30. Semuanya 29 kecuali sekali 30. Nah, kita ini kan umat Nabi nih. Yo, kita kan sunnah ngikutin Nabi benar. Nabi kan puasa cuma 9 kali Ramadan. Berarti kita 9 kali dulu. Kan 9 kali tunggu Nabi puasanya. Kita kan ngikuti sunnah Nabi 9 kali, ya kita 9 kali puasanya. Mati dulu, tidak apa-apa, boleh 9 kali. Tinggal Nabi ngapus ya, Nabi wafat terlebih dahulu. Karena dia panjang umur ya terus berpuasa. Jadi kalau kamu nak pengen juga, meninggal dulu baca Ramadan itu. Coba dulu. Mas Ramadan nak puasa 40 Tidak gilo. Alhamdulillah. Itu gambar. Ini pertanyaan namanya juhala orang Hindu. Hikmah daripada puasa. Pertama, menahan hawa nafsu. Nahan hawa nafsu. Kedua, mengurangi syahwat. Cak mana mengurangi syahwat? Yang puasa. Wah, bukan yang lain. Mematikan hawa nafsu itu puasa dan kosongnya perut. Mati banyak makan, naik syahwat. Cuma kalau yang sudah nikah, iya enggak juga. Banyak puasa. Yang sudah tua Pokoknya di bab nikah itu hukum nikah awal itu mubah. Kapan nikah itu sunnah? Kalau dia tadi memiliki bekal menafkahkan seorang perempuan yang dia nikahi untuk hari itu. Tidak bukan untuk langsung 1 bulan penuh. Mampu dia untuk hari ini. Besok nih. Mampu. Nikah. Ini, tapi yang repot ini resepsinya yang mana? Resepsinya yang mana? Akhirnya banyak anak jadi bujang, yang perempuan menjadi sampai 20 nikah. Jadi walhasil kamu sama yang nanti umum, carilah sekiranya tidak saling memberatkan antara laki dan perempuan. Ya jangan mantap daripada orang minta anak aku 20 juta. Tanahku 100 juta berapa? Punya apa motor anda ada mobil apa? Ada. Yang kita cari ini berkahan. Yang mana lanang tadi soleh, yang baca mengatur kehidupan kita sehari-hari untuk dekatkan diri kepada Allah. Bukan yang lain. Yang perempuan ini loh mencari yang laki yang soleh, walaupun yang itu tapi nyimak dulu soleh tidak ada nih. Jangan bukan namanya soleh, tingkahnya soleh tidak. Ini bukan namanya soleh. Kalau ada namanya soleh, tingkahnya bagus kok soleh. Sudah beda, nggak kok soleh. Solehani ya. Ya solehani sih kok namanya sih kok tinggal. Terus juga memberikan pelajaran bagi orang yang kaya untuk mengasihkan lapar. Sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. Ketiga, menjaga daripada maksiat. Ya ini baik, dari 12 menit pembahasan. Selanjutnya, syarat sah puasa. Pertama, Islam. Kedua, berakal.
lain tidak wajib puasa. Berakal, lawan kata berakal gilo. Itu tadi saya sampaikan tidak galak puasa gilo dulu. Gilo. Ketiga bersih dari haid dan nifas. Gini. Untuk perempuan saya akan bahas tulu'ul mani. Sama zawalul mani. Tulu'ul mani itu datangnya mencegah. Zawalul mani hilangnya mencegah. Contoh, di waktu sahur dia bersih daripada haidnya sudah hilang. Hasilnya haid jam 3 subuh bersih. Maka wajib bagi dia berpuasa walaupun belum mandi. Niat wajib. Niatkan walaupun mandi setelah subuh. Itu namanya zawalul mani, hilangnya pencegah. Kalau tulu'ul mani, contoh lagi ini jam siang lagi puasa, tiba-tiba jam 2 siang datang tulu'ul mani, haid atau nifas, maka batal puasa. Batal puasa batal. Tapi tidak boleh makan minum, wajib menahan dia sampai terbenamnya matahari. Begitu juga sholat, perempuan perhatian masalah sholat. Kalau seandainya kamu suci daripada haid di waktu asar, maka wajib qadha sholat zuhur. Kalau dia suci di waktu isya, wajib dia qadha maghribnya. Kenapa? Itu masih dijamak. Zuhur baca dijamak dengan asar, maghrib baca jamak dengan isya. Jadi kalau sucinya di waktu asar, qadha di zuhur. Kalau dia suci di waktu isya, qadha juga di waktu maghrib. Maghribnya digong. Terus syarat wajib puasa yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Puasa tidak wajib bagi orang yang kafir. Ya, bagi orang yang kafir tidak wajib berpuasa dalam hukum dunia. Dalam hukum dunia. Tapi kalau dalam hukum akhirat dia tetap dapat hukuman sebagai orang yang meninggalkan puasa. Dan dapat hukuman juga atas kekafirannya, berarti dua dia. Dapat hukuman sebab kekafirannya sikoh, dan begitu juga sebab meninggalkan daripada puasa. Sedangkan orang yang murtad itu ada murtad. Orang yang keluar daripada agama Islam. Berapa tahun dia murtad? 5 tahun, 5 kali Ramadan dia tinggalkan, wajib digodok. Kalau dia masuk Islam, tetap wajib digodok. Nah itu perbedaan. Kalau dia kafir asli dalam hukum dunia memang tidak wajib puasa, tapi dia tetap dapat hukuman kelak di akhirat. Kedua, mukallaf, balik dan berakal. Nah bagian kamu kalau orang tuanya nyuruh berpuasa umur 7 tahun, puasa dikit-dikit. Kalau umur 10 tahun orang tuanya ngebok, kamu tak puasa ngebok, boleh-boleh tapi yang tak melukai. Kenapa? Atas perintah Nabi SAW. Begitu juga masalah sholat umur 7 tahun, ada budak kecil dididik dulu, ajari sholat. Kalau umur 10 tahun dia masih diajar tak nurut, dipukul dengan pukulan yang bukan melukai. Seperti juga puasa. Nah, selanjutnya mampu mengerjakan puasa, bukan daripada orang yang sakit. Mampu. Dikatakan orang sakit di sini yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi, sudah tidak pacak sembuh lagi, maka boleh bagi dia tadi tidak berpuasa, tapi mengeluarkan fidyah. Mengeluarkan fidyah. Fidyahnya di situ tuh ditulis 7,5 on, tapi kita sarankan 8 on. Nah, lebih jadi. Untuk setiap harinya. Berapa kali dia meninggalkan puasa? 30 kali. 30 kali dia harus keluarkan. Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Nah, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang yang sakit biasa, cak mana sakit gigi, sakit perut, tetap wajib puasa. Dia batalkan berdoa. Nah inilah sholat,
puasa sama-sama rukun Islam. Tapi sholat kalau orang itu sakit parah tetap wajib sholat. Dengan cara yang telah diajarkan dalam ilmu fikih, tidak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk dia berbaring. Tak bisa dia berbaring dia terlentang, tak baca terlentang juga dia berjalan hati. Tidak bisa tadi dia sholati. Nah, kalau puasa, nah, kalau dia sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka boleh untuk dia tinggalkan puasa. Tapi bayar fidyah. Nah, bayar fidyah ini tidak boleh takdim. Takdim itu apa? Bayar dulu, baru tinggalkan puasa. Tak boleh. Tapi dia puasa dulu, baru dia keluarga. Baru dia keluarga. Tidak puasa, dia baru keluar. Dan ini untuk orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya lah. Keempat, mukim. Mukim bukan orang yang musafir dalam perjalanan 82 km. Ya, dan keluarnya daripada batas daerah sebelum fajar gini. Orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa bagi orang musafir dua syarat. Pertama, perjalanan harus 82 km. Kalau kita ke Lampung itu 400 sampai ya. Keluar dari batas kota sebelum subuh. Apakah sebelum subuh harus berjalan 82 km dulu? Enggak. Intinya perbatasan antara Banyuasin, Palembang itu sudah dikatakan perbatasan. Palembang, Indramayu. Nah, sudah masuk sampai Indramayu keluar sebelum subuh. Nah, boleh kamu meninggalkan apa? Puasa, tapi perjalanan dengan syarat yang kedua 82 km. Anggapnya kemana Pak? Rajo. Ya, anggapnya ke Baturan. Langkah. Kalau gabung mulai, tidak tersanggup, langkah juga masih dekat. Ya, sampai 80 dulu. Ya, jadi walhasil itu sangat paham deh. Boleh meninggalkan puasa. Sama seperti sholat Jumat. Wong pergi berangkat habis sholat subuh, wajib dia sholat Jumat. Lain kalau dia tadi pergi sebelum subuh, sudah keluar dari batas kotanya, maka boleh dia tinggalkan sholat Jumat, tapi ganti dengan sholat zuhur. Ini banyak orang yang keliru. Banyak orang yang apalagi salah niat jamak takdim, jamak takhir. Allah, banyak yang keliru. Nah terus selanjutnya, bagaimana hukum seorang yang musafir yang sudah diizinkan, sudah dikategorikan boleh meninggalkan puasa? Ya, boleh meninggalkan puasa, tapi tetap berpuasa. Sah tidak? Sah. Tapi ahsan, jangan, kata Nabi, tidak kata kebaikannya orang yang puasa di dalam. Kenapa? Mengakibatkan kayak dia kecapean, lemes gara-gara puasa, ngepet juga, pingsan, kapal, badan hilang, gitu kan, pokok kasih tenaga untuk melawan. Jadi untuk orang yang musafir diusahakan tidak usah puasa. Tapi kalau sudah sampai tempat tujuannya, Jakarta tadi lebih dari batas kota ya, ke Lampung, sudah sampai besok nak puasa ya lah. Tapi kalau dalam perjalanan jangan, diusahakan ya. Terus ini semuanya rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, kamu yang pening, anak yang capek ngomongnya. Rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Niat untuk puasa wajib mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar di setiap harinya. Gini, waktu maghrib beduk masuk itu sudah boleh untuk niat itu puasa. Tidak harus setelah sholat isya tarawih nawaitu saum maghrib itu kan biasa. Nah, bukan itu. Setelah sholat maghrib pun boleh itu sudah niat. Tapi niatnya dalam hati. Yang di mushola itu hanya nyebutkan. Kamu tetap wajib niat di dalam hati. Tidak sah kalau mengucapkan hanya lafaz aja. Sama seperti sholat. Sholat itu wajib niat di dalam hati. Begitu juga puasa. Bukan hanya di lafaz. Ya, itu puasa wajib. Mengenai niat puasa Ramadan, di sini khilaf bainal ulama, di antara Al Imam Asy-Syafi'i wal Imam Malik.
Imam Syafi'i mengatakan wajib setiap malamnya kita niat puasa. Kalau Imam Malik cukup di awal cukup di awal malam pertama. Dengan ngomong macam mana? Nawaitu shauma syahr Ramadan kulli. Alhamdulillah saya niat puasa sebulan penuh bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya itu sudah malam kedua sampai malam terakhir daripada puasa 29 30 dosa niat lagi. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab kita wajib setiap malam. Nah, macam mana ini? Nah, para ulama kita, para as-salafus saleh kita ngajar ke di malam pertama bagi umat Imam Syafi'i yang ikut Imam Syafi'i, dia niat Imam Syafi'i, kedua niat Imam Malik, mengikuti niat Imam Malik. Tujuannya apa? Keluar daripada khilaf. Yang kedua, kalau seandainya kita lupa, bukan sengaja, lupa tadi, sehingga melupakan dia lupa niat, dia sadar setelah subuh, ya Allah, aku belum niat puasa, maka puasa jam sah tidak? Tetap sah. Karena sebab kamu ta'alluq niat di awal malam pertama mengikuti niat Imam Malik. Kalau dia sengaja, masalah niat ke Allah. Itu malam pertama mazhab Malik sudah tidak sah maksudnya. Yang dikatakan sah kalau dia lupa niat, bukan sengaja ninggal ini. Nah, kalau puasa sunnah boleh masuk niatnya tadi. Kalau seandainya lupa, boleh dia niat setelah subuh. Dia niat setelah subuh boleh sampai sebelum masuk waktu zuhur. Sampai sebelum masuk waktu zuhur. Tapi dengan syarat disebutkan belum mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa? Makan, minum, dan lain-lain. Kalau seandainya tidak, bolehlah niat. Oh, seandainya puasa Arafah hari ini, puasa Asyura niat apa? Boleh. Kecuali puasa orang yang sudah kebiasaan. Contoh, ada orang kopi dawam puasa Senin Kamis. Puasa dawam Senin kan? Tiba-tiba lupa niat dia di hari Kamis tadi. Lupa niat, sadar jam 9, ya Allah, aku puasa Kamis biasa suka amalkan, tapi aku lah makan minum. Terus lebih puasa ini batal. Tidak bang? Kenapa? Ada kebiasaan yo. Ada kebiasaan setiap hari memang setiap minggunya puasa Senin Kamis. Bukan orang yang pertama tadi. Pas ada hari disunahkan puasa Arafah, melok puasa. Atau tidak pas juga hari Kamis ini berbarengan dengan hari Arafah, boleh bagi orang yang sudah kebiasaan untuk berpuasa. Yang kedua, menghindari perkara yang membatalkan puasa kecuali jika lupa. Wong lupa tidak batal. Jam 2 makan, haus panas minum, bangun tidur minum, tidak batal. Kalau sudah yang masuk dalam mulut, tapi yang masih ada dalam tenggorokan atau dalam mulut, kamu telan baru dikatakan batal. Baru dikatakan batal. Nah, dipaksa. Kalau kau tidak dipakung yang dipaksa tadi tidak kata alat untuk melawan. Kalau dia melawan pasti kalah, dibunuh. Boleh dia tadi makan minum tapi puasanya tidak batal. Tidak apa? Ketiga, kalau jahil makdur di sini orang yang jauh daripada ulama. Kedua, baru masuk Islam yang ditoleransi oleh syariat boleh. Untuk sekarang tidak kata lagi jahil makdur. Adanya jahil Jahannam. Namanya jahil bukan jahil makdur lagi. Kaki kita di akhirat didudukkan bersama-sama, sikap-sikap ditanyakan oleh Allah, kenapa kau tidak sholat, kenapa kau tidak puasa, kenapa kau maksiat, kenapa kau makan yang haram, kenapa kau membela sesuatu yang salah. Dipertanyakan juga oleh Allah. Wah, tidak tahu hukum ya Allah. Mana ada lagi sekarang jahil makdur. Kenapa? Ustadz lah banyak. Setiap tempat ustadz itu ada 3 hari. Paling jarang beda setengah jam, 1 jam. Maka dari itu untuk itu kalau
wajib untuk belajar ilmu agama. Tidak kasih alasan lagi di ayat, oh aku dah ngerti, cak mana sholat sah. Kenapa tidak galak belajar? Kenapa tidak galak belajar? Kita tidak kata lagi untuk zaman sekarang jahil itu tidak ada. Kecuali orang kafir baru masuk Islam, itu mau dapat ditoleran oleh syariat. Selain itu tak bisa. Jadi kita yang hobi sholawat, kita yang hobi maulid, kita hobi yang ta'lim, hobi acara nuansa Islami, perhatikan hukum syariat masalah yang wajib. Puasa, Ramadan, sholat, zakat. Nanti kamu juga kan, walaupun sekarang nih ibarat belum megang duit banyak, pada saat kayu harus ngerti hukum zakat. Haji harus ngerti. Jadi hukum belajar ini wajib. Tak kata lagi zaman sekarang dikatakan orang itu jahil maklum tidak ada. Hal-hal yang membatalkan puasa ini tidak mungkin terkejar sampai setengah jam lebih. Satu jam lebih ini masih semangat atau tidak tahu. Allah alam ya. Semangat nak terus ya beda. Kamu yang ngomong lanjut, kamu yang ngobrol, ada yang ngoceh. Hilang lalu. Ini sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. Satu, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, yang tembus ke bagian dalam tubuh. Seperti apa? Mulut. Anak tadi habis minum, batal. Ya, masuk air ke dalam hidung, telinga, ataupun kemaluan, batal. Kalau masuk air yang tadi dalam keadaan sengaja. Kalau tidak sengaja jangan. Nah, dibahas masalah masuk air tidak sengaja. Gini, seperti orang berwudu, kumur-kumur itu sunnah. Ketika puasa jangan kumur-kumur itu sampai dalam. Ketika kamu sampai dalam, termasuk air itu walaupun tidak sengaja, batal puasa. Cuman kumur-kumur depannya bersebuah itu tidak apa-apa. Tidak dipermasalah. Tapi kalau sampai dalam, termasuk tidak sengaja, batal. Kenapa? Dengan sebab sunnah yang wajib ditinggalkan. Jadi walhasil kalau pengen bagus sudah masuk bulan Ramadan, amalan sunnah kumur-kumur sama masuk banyak dalam hidung tadi di waktu sholat subuh sebelum masuk subuh. Yang lain kalau usah kumur-kumur masuk banyak dalam hidung, kita telan. Apalagi cak kamu nih mungkin saja bikin telan lahir banyak. Jadi usahakan yang umum. Begitu juga mandi wajib, atau mandi Jumat, atau mandi biasa. Mandi wajib itu kalau kemasukan air tidak sengaja, tidak batal. Kok bisa? Suatu yang dohir itu tidak bakal sampai kecuali pasti masuk air. Maka dari itu tidak batal. Seperti kopi, otomatis kalau masuk ke sampai dohir, masih itu masuk banyu sedikit. Tidak sengaja, tidak batal. Kalau mandi biasa, tak kita mandi biasa, gawe, aku kawam, aku cewek, aku cowok, ibarat tadi. Nanti seperti biasa, tidak sengaja. Batal, dikit-dikit setetes, batal. Batal. Atau berenang. Berenang di bulan Ramadan hukumnya makruh. Tapi anak tanya, orang yang berenang itu pasti kemasukan air apa enggak? Orang tubuh yang terbuka. Pasti batal. Pasti kentut dalam air pun kamu tuh kalau kentut dalam air kamu lihat gue dah masuk tuh itu mah. Kedua, murtad. Murtad sekalipun masuk Islam lagi. Contoh, jam 8 pagi mau lagi puasa, jam 9 dia murtad, 9 masuk Islam lagi, batal untuk puasanya. Tetap
tetap haid dan nifas dan melahirkan sekalipun bentar. Contoh tadi sudah dibahas haid nifas walaupun dia tadi enak-enak puasa makin kurang semenit lagi keluar darah, batal maksudnya. Ustaz, kalau semenit lagi batal. Membuat kalau bagian tadi nak masuk lah, semenit lagi keluar darah, batal itu maksudnya. Gilo walaupun sebentar, sampai sekarang pun aku tidak tahu. Saya tidak tahu gilo sebentar itu macam mana. Ya? Gilo sebentar mungkin aku nak pas ngomong nak gilo bisa ada lagi. Saya tu mainnya dari Ustaz itu nak. Gilo, ada tak gilo? Ya. Tempat itu mungkin itulah gilo sebentar ini. Pingsan dan mabuk sehari penuh. Kecuali dia memiliki kesadaran sedikit. Contoh di waktu sahur dia makan ayam goreng, geprek, sate, lagi macam-macam sudah makanan lengkap dari A sampai ke Z. Penting jangan B babi. Apunan? Bakso A ya bisa. Bakso. Jadi walhasil minumannya tua. Minumannya tua pas sahur. Belum sampai itu mabuk kapal. Masuk azan subuh sampai tempatnya sampai teman matahari azan maghrib baru sadar. Tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau dia sadar sedikit sebelum maghrib sadar, 5 menit sebelum maghrib sadar atau 2 menit sebelum maghrib sah. Begitu juga orang pingsan. Pingsan waktu sahur sampai azan maghrib batal masih tidak sah. Kecuali dia sadar sedikit sebelum azan maghrib. Orang yang tidur saja apa Ustaz? Tidur tidak apa-apa. Jua-jua. Ustaz, tidur itu dikatakan ibadah. Jangan salah tafsir. Jangan salah menafsirkan tidur itu ibadah. Tidur dikatakan ibadah itu dilihat sebelumnya. Contoh, lagi ngaji Quran, lagi taklim, ketiduran. Nah, itu tidur ibadah. Itu namanya tidur ibadah. Tapi kalau tidurnya uang yang habis main gap, ngamaluk sampai azan subuh, habis subuh tidur ibadah. Itu bukan tidur ibadah namanya. Tidur balas dendam. Tidur balas dendam. Itu tidur ibadah itu. Kalau tidur ibadah itu diawali dengan ibadah dulu. Kemana? Belum tidur melakukan hal-hal yang mubah, habis itu tidur dikasih ibadah. Dari mana tidur? Nah Ustaz jangan lah subuh tidur sampai azan maghrib lah. Salah puasa tapi tinggalkan sholat. Salah puasa urusan sholat. Ini dikatakan tadi itu Selanjutnya bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya hubungan suami istri atau yang bukan suami istri hubungan batal puasanya. Walaupun seandainya lupa tidak batal. Maaf, kecil-kecil tutup kuping dulu dengan. Contoh, ada hubungan laki suami istri atau yang bukan suami istri sudah. Hubungan hubungan yang bukan suami istri lebih lagi zina. Ibarat ini kita bahas masalah setubuh lupa di siang hari. Teringat, ya Allah kita nggak puasa deh. Ibarat tadi ibaratnya lagi puasa, maka ketika dia teringat harus lepas tuh. Harus dia keluar, tidak boleh diterus. Kalau diterus batal. Tahu tidak kembali? Semangat kamu giliran ini. Terus selanjutnya mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau bahasa kita ini apa? Onani ya. Atau menyentuh istrinya tanpa penghalang. Keluar mani. Batal puasa. Nah begitu juga gini. Saya pernah sempat isi di radio Wadi, di radio Momea. 4 tahun yang lalu saya kemarin saya setiap hari isi di Momea itu radio. Setiap sorenya seminggu 3 kali kita bahas, seminggu 2 kali lupa. Bahas masalah ini. Saya bilang gini, kalau orang yang sebelum Ramadan dia suka hoyal cewek atau yang cewek karena hoyal cowok, hoyal
Hayal, bukan hayal. Iya, sama lah bahasa. Lain. Hayal apa hayal? Lain. Lain. Menghayal. Hayal lain. Hayal lain. Sama baik. Jadi walhasil keluar mani, setiap dia menghayal pasti keluar mani. Masuk bulan Ramadan uang yang kayak ini menghayal. Kalau bahasa Jepang hayal. Walhasil hayal semacam ini keluar batal maksudnya. Tapi tidak mani, tidak dengan isi batal kamu. Kebiasaannya sebelum Ramadan kalau menghayal keluar mani. Berarti ada tujuan itu keluar mani. Lain kalau ada masuk Ramadan uang yang tidak pernah menghayal tiba-tiba menghayal keluar mani tidak batal. Tidak batal puasa. Terus 8 muntah. Muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan sengaja batal puasanya. Ya, kalau tidak sengaja tidak batal, cuma wajib hukum. Gini loh. Hatta kamu tidak puasa, apa yang kamu muntah itu wajib hukum. Najis. Dalam mulut kita ini najis. Harus dikeluar dikumur-kumur kan. Kalau kita dah bersihkan langsung solat udah solat najis. Tak sah. Apa? Masih membawa najis. Yang terakhir. Masalah-masalah berkaitan dengan puasa. Perempuan siap-siap. Kalau nak tanya yang mana nih kok? Ya. Kiri. Pertama, apabila seorang yang berhubungan dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Berarti kalau di malam hari boleh puasa. Puasa pun boleh hubungan. Membatalkan dengan hubungan beda, dapat lagi nafsu, tak apa-apa. Pengantin baru. Ya, apabila seorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadan dengan sengaja tanpa terpaksa dan mengetahui keharamannya, maka puasanya batal. Begini, adalah hubungan suami istri di siang hari, maka dikatakan kalau dengan sengaja batal puasa, nama yang didapati. Kedua, berdosa. Setelah itu wajib nahan sampai terbenamnya matahari. 3. Keempat, wajib mengkodoknya. Yang kelima, wajib membayar kafarah atau denda. Denda yang pertama membebaskan budak perempuan yang Islam. Nanti lagi sekarang budak-budak banyak. Ini budak-budak. Yang kedua, kalau tidak mampu untuk memerdekakan budak, dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya sudah hari 60 terbatal, batal dulu. Ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Sudah hari 60 terbatal, ulang lagi dari awal. Dari 1 sampai 60. Kecuali dia pas tepat daripada Idul Adha, lagi puasa ke 60, nah besoknya itu berbarengan dengan Idul Adha 60-nya tidak batal. Boleh dia tak berpuasa kan Idul Adha, hari yang diharuskan untuk berpuasa. Selain Idul Fitri, Idul Adha, terus juga hari raya Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Terus jangan besoknya dia tinggal tambah sehari. Oh Idul Adha 11, 12, 13 dilarang juga. Hari ke-14 dia berpuasa. Kalau tidak mampu memberikan puasa 2 bulan berturut-turut, ya, maka dia memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin, masing-masing berupa 1 mud 7,5 on atau 8 on daripada makanan pokok. Ya, kalau dah kata nak mampu, nah berikan beras 8 on kepada 60 orang fakir miskin. Ya, 60 bagi 60 kilo lah kurang lebih ya. Nah, itu denda ini diwajibkan bagi orang lanang baik. Sama orang lanang. Perempuan tidak. Yang laki-laki. Nah, inilah Allah menggambar. Rasulullah mengajarkan kepada kita yang wajib nyari duit itu lanang. Laki-laki di rumah. Sudah suami isi itu suruh didik anak di rumah. Nah, emang dia berhasil didik anak itulah. Seorang istri yang berhasil didik anak
pasti yang di Padang, bolehlah ibunya di Masya Allah dan di kanan. Bagian yang lanang nyai kecuali ada beberapa hal mungkin menghidupkan kepala rumah tangga dan dewe yang lain lagi tidak apa-apa, tidak masalah, tapi memenuhi syarat, jangan melanggar daripada hukum syariat. Nah, ikhwan dirahmati Allah Ta'ala, ditutup dengan satu kisah. Ini belum selesai, nanti kamu tanyakan sendiri karena boleh langsung WhatsApp pribadi karena apa. Nanti kita akan bahas atau tidak atau misalnya lewat online itu nak. Ya. Diceritakan bahwasanya ada sahabatnya Rasulullah Allahumma shalli alaihi wasallam itu bertemu sama Rasulullah Allahumma berkisah, shalli ya alaihi. Rasulullah, aku ini hampir melakukan dosa besar. Dosa apa kata Rasulullah? Dosa berhubungan suami istri ya Rasulullah di siang hari. Maka kata Rasulullah, kau wajib memperdayakan seorang perempuan budak yang muslim. Maka seorang tadi ngomong, ya Rasulullah, aku tidak kasih duit, miskin, tak mampu, aku mayat membeli budak. Maka kata Rasulullah, berpuasa 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah, aku kasih kekuatan lagi untuk berpuasa. Tak mampu, kalau aku puasa pasti batal, aku bagian yang duit. Maka kata Rasulullah yang ketiga, kau berikan fakir miskin makanan 60 won setiap satu orang, 7,5 on atau 8 on. Maka kata orang miskin tadi yang ngomong sama Rasulullah, aku yang paling miskin ya Rasulullah, kasih lagi yang miskin kecuali aku bilang. Maka kata Rasulullah SAW, wahai sahabat, kumpulkan makanan terus kasihkan ke fakir miskin ini. Dia yang berbuat, dia yang dapat hadiah. Jadi terus sekarang tak bisa. Mudah-mudahan pengajian berjalan hari ini, penutup majlis ini diberkahi Allah SWT. Terima kasih masih banyak, cuman anak yang capek, cuman cengeng-cengeng sejam sampai. InsyaAllah kalau yang ingin bertanya, jatuhi pisau bungkibat ke nomor anak, lagi perempuan terserah atau ke nomor anak 0897 764 0897 788 7644. Makanya masalah ini kan belum selesai. Nomor 2 permasalahan yang sering dihadapi di bulan Ramadan, apalagi masalah dahak. Masalah dahak. Dahak zaman dahak enggak kuat. Nah, itu paling sering dapat dalam bulan Ramadan. Itu dibahas nanti insyaallah. Kemudian terbaik 0897 788 7644. Nah, sekarang bertanya yang nak bertanya jatuhi. Yang nak bertanya silakan. Asal 2015. Hah? Ada yang mau nanya? Yang perempuan tulis aja tak apa-apa. Kamu tulisan kalau dah mau bicara. Oh, sama Iqbal, WA Iqbal jadi. Boleh? Apa itu? Bal, nanya apa Bal? Nanya lah sama PA. Jai, mic kan, jai. Ayo. Yang malu yang tanya itu. Ada katin. Ada itu lah. Perempuan. Kertas tanya, baik kertas kalau Tidak fi majlis Ustaz Faisal. Oh. في Saudi makan Saudi. Hah?